Hi students, I'm Kalaudi here. Today we see Payet-Savart law. After widespread discovery, both Jean-Baptiste Payet and Felix Savart in 1819 did quantitative experiments on the force experienced by a magnet kept near current carrying wire. So, ஒரு current carrying wireல ஒரு magnet பக்கத்தில் வைக்கும்போது அங்கே வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு, ஒரு ஃபோர்ஸ் அங்கே உருவானதை ஃபவுண்ட் பண்ணாங்க. யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயட் அண்ட் சாவட்லா. அண்ட் ஆல்சோ அடிஷ்னலாக பயட் அண்ட் சாவட்லா தே கேவ் mathematical expression also for that force, for that magnetic field. Okay, now this is the current carrying wire. Just this is the battery. So battery is connected to the current carrying wire. That's why I current flowing through this wire. So just or small element that's name as DL. Just we have taken a small element. அதாவது DL அப்படிங்கிற ஒரு லென்த்தை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த லென்த்லேருந்து ஒரு particular distanceல we have to select it at point P. So in between distance is the R. To this point in between distance is the R. Okay, the next step, definition of Payet-Savart law. So based on this one definition வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க கொடுத்திருக்காங்க. So the definition first நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டா, so இந்த current flow through this conductor. So just nearby we have selected one point, that point name is P. Then next இங்க இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் டிபி வெக்டார். இங்கே கிரியேட் ஆகக்கூடிய இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டிபி அப்படிங்கிறது இங்கே ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட், இந்த லென்த் எலமெண்ட் அண்டு இந்த கண்டக்டருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு இன்பிட்வீன் ஆங்கிள், இன்பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ், இதை டிபெண்ட் பண்ணி எப்படி வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் டெஃபினிஷன். ஓகே, நவ் we have first point, we see first point. Directly the magnetic field, this dB is directly as the strength of the current I. Suppose directly as the strength of the current I, suppose we have to increase the current, automatically dB also increased. This is the first point. Okay, next point, directly as the magnitude of the length element dl. So இந்த dl அப்படிங்கிற length increase ஆச்சு அப்படின்னா இந்த dB value also increased. That is the second point. Third point, directly as the sine of the angle theta between vector dl and unit vector r. This is the theta, the angle between என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு in between distance ஒரு line draw பண்ணுறோம். அந்த angle unit vector rக்கும் இந்த dl எலமெண்ட்டுக்கும் in between angle theta. ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம அந்த செலக்ட் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து இந்த கண்டக்டருக்கு எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் பெர்பெண்டிகுலராக தான் செலக்ட் பண்ணுவோம். அப்போ பெர்பெண்டிகுலராக செலக்ட் பண்ணாலே, பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்னு வந்துட்டாலே மோஸ்ட்லி சைன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ directly as the sine of the angle theta between dl vector and r vector. The next step, inversely as the square of the distance r. ஸோ இந்த distance increase ஆக dB வேல்யூ என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டால் குறையுது. அப்போ the square of the distance r between the point B and length element dl vector. This is இதை ஃபுல்லாக இதெல்லாம் சேர்த்து தான் இந்த ஈக்குவேஷன் பாருங்கள். இப்போ இந்த இடத்துல dB அது வந்து எப்படி இருக்குது, directly to I. இப்போ ஐக்கு மட்டும் தனியாக டைரக்டில் இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிஎல்க்கு டைரக்ட்லி இருக்குது ஐடிஎல். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஆர், இதுக்கு கீழே டினாமினேட்டரில் எழுதுகிறோம். தென் தேர்ட் பாயிண்ட் டைரக்ட்லி as the sine of the angle theta between dl vector and r unit vector, இந்த இதுக்கு sin theta. So dB directly proportional IDL divided r squared sin theta. This is the Payet-Savart law. Okay, dB directly proportional IDL divided r squared sin theta. This is the Payet-Savart law. So just this is the approximately equal. So the directly or accurate காக change பண்ணும்போது we have to multiply one constant of this term. So that constant term is the k is equal to mu naught divided 4 pi. So the k is equal to mu naught divided 4 pi இங்கே நம்ம substitute பண்ணிக்கலாம். So
k into ideal divided r square sin theta. Okay, the next this equation we have to change in vector notation. So vector notation க்கு change பண்ணா, so dB is the vector format க்கு இங்க vector எடுத்துட்டு, the next இங்க வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டா idl sin theta இருக்கு. இந்த idl sin theta க்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், ஒரு யூனிட் வெக்டார். the unit vector is the r vector. இந்த யூனிட் வெக்டார் எடுத்துட்டு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், a அப்படிங்கிறது ஐடியல், b is a unit vector sin theta. So இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க, a vector cross b vector. So a vector is the idl cross unit vector, b என்னது r cap. Okay, இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு sin theta ab sin theta is equal to a vector cross b vector வெக்டார் நோட்டேஷனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்கே டிஎலுக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், வெக்டார் சிம்பல் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் டிஎலுக்கு மட்டும் பண்ணியிருக்கோம், அப்படிங்கிறது ஒரு செப்பரேட்டடாக ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டில், இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகும்போது மட்டும்தான் அதுக்கு வெக்டார் சிம்பல் நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இங்கே வந்து கரண்ட் இருக்குது, அது ஒரு வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒரு கண்டக்டரில் ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது தான் அதை வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் எடுக்க முடியும். ஸோ அப்போ அது எதில் ஃப்ளோ ஆகுது, ஒரு எலமெண்ட், நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் டிஎல். அப்போ அதனால தான் அந்த டிஎல்க்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒரு வெக்டார் நோட்டேஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது சிங்கிள் பாயிண்ட்டை எடுத்தால் அப்படி ஒரு வெக்டார் சிம்பல் கொடுக்க முடியாது. இப்போ the electrons flow from this point to this point in this element அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ that's why என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அந்த லென்த் எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் வெக்டார் சிம்பல் கொடுத்துருக்காங்க, idl cross r cap divided r square. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த டிபி வெக்டார், டிபி இட்ஸ் வெரி ஸ்மால் பார்ட் வேல்யூ. ஸோ this point to this point இந்த வேல்யூ மட்டும்தான். இப்போ இந்த எலமெண்ட்டுக்கு, இந்த டிஎல் எலமெண்ட்டுக்கு இங்கே கிரியேட் ஆன டிபி வேல்யூ தான் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். பட் now we want a total magnetic field for this conductor. ஸோ அப்போ டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்னா we have to integrate this equation. இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு ஸ்மால் எலமெண்ட்டுக்கு டிஎல் வச்சு டிபி கால்குலேட் பண்ணோம். அப்போ இது சின்ன சின்ன எலமெண்ட்டாக நம்ம டிவைட் பண்ணி அதெல்லாம் சம்மேஷன் நம்ம எடுக்கணும். அப்படி சம்மேஷன் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இன்டெக்ரல் டேர்ம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். யூ நோ தட் இன்டெக்ரல் டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு b அப்படிங்கிற வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியுமா. ஸோ அப்போ இன்டெக்ரல் டிபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போ இங்கே மியூ நாட் I divided 4 pi. I is considered as a constant term in this conductor. ஒரு current constant flow ஆகிறதுனால we can't integrate that. So that's why this is that term is a constant. So we are taking outside from this integral. Okay, mu naught I divided 4 pi. Mu naught divided 4 pi also constant. So then next term, remaining terms dl vector cross unit vector divided r square. r change பண்ணலாம், இந்த எலமெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். டோட்டல் எலமெண்ட்டை நம்ம எடுக்க போகிறோம். இப்போ ஃபுல் லென்த்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் கால்குலேட் பண்ணுறோம். அதுக்காக தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், அந்த டேர்ம்ஸை மட்டும்தான் எதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்த டேர்ம்ஸை தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், we can integrate that. Remaining terms we put in constant. Okay, so now we calculated the total magnetic field. This is the total magnetic field of in this conductor. இந்த கண்டக்டருடைய magnetic field இதுதான். Okay, next. Next is special cases. Special cases la, if the point P lies on the conductor, then theta is equal to 0 degree. Therefore, modulus of dB vector is 0. So, if the point P lies on the conductor, so just already first we considered P point வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டா perpendicular to this conductor. பட் நம்ம சப்போஸ் இந்த P அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் மேலே இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணால் definitely dB is 0. Why? Because in this conductor carrying some current. Okay, carrying, அதாவது ஒரு கண்டக்டர் வந்து கரண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, கேரி பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கு. அப்போ சரௌண்டிங்கில் தான் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன ஆகுது, கிரியேட் ஆகுது. அதன் மேலே எந்த ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அது என்ன ஆகலை, கிரியேட் ஆகலை. So that's why if the point P lies on the conductor, suppose இந்த P point இதன் மேலே நம்ம செலக்ட் பண்ணால் definitely there is no magnetic field on the conductor. So that's why automatically dB vector is 0. இந்த இதில் current flow ஆகிட்டு இருக்கு, இதுக்கு பக்கத்தில் தான் magnetic field create ஆகும், அது மேலே magnetic field create ஆகாது. Okay, the next point,
If the point lies perpendicular to the conductor, then theta is equal to 90 degree. Therefore, dB vector is maximum and is given by dB vector mu naught divided by 4 pi ideal divided by r square n unit vector. So sin theta நீங்க இருந்துச்சு இல்லையா, அப்ப sin 90 என்ன வேல்யூ 1. அப்போ sin 90 இங்கே பார்த்தீங்கன்னா sin 0 போட்டோம்னா டோட்டலாக என்ன ஆயிருது 0 ஆயிரும். இங்கே வந்து என்னது அதே ஃபார்முலாவுக்கு sin 90 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ அப்போ இங்கே 1ன்னு போடும்போது அது வந்து என்னவா இருக்கும், நமக்கு மேக்ஸிமமாக இருக்கும். அந்த வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் மேக்ஸிமம். வேர் n கேப் இஸ் த யூனிட் வெக்டார். இப்போ இங்கே ஒரு வெக்டார் சிம்பிள் இந்த மாதிரி இங்கே ஒரு வெக்டார் வருது. இங்கே கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு வெக்டார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. n கேப் இஸ் த யூனிட் வெக்டார். ஸோ அந்த யூனிட் வெக்டார் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா perpendicular to both ideal vector and r unit vector. Okay, now இப்போ இந்த பர்டிகுலர் பொசிஷன் எடுத்துக்கங்க. அந்த ரைட் ஹேண்ட் ரூல் பேசிஸில் இதை நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ எப்படி வந்து இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, ஹியர் வெக்டர் டிபி இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு போத். இந்த டிபி அப்படிங்கிற டேர்மு பர்பண்டிகுலர் டு போத் எதுக்கு பர்பண்டிகுலர் இருக்குது, இந்த ஐடியலுக்கும் பர்பண்டிகுலர் இருக்குது, ப்ளஸ் இந்த யூனிட் வெக்டர் ஆருக்கும் நமக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது எப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கூட ரைட் ஹேண்ட் ரூல் பேஸில் ஒரு. இப்போ இந்த ஐடிஎல் இந்த பார்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஐடிஎல் கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது, அதே டைரக்ஷனில் கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுது ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லிடுறாங்க, இந்த ஐடியல் வந்து இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு எப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலராக. இது நல்லா நமக்கு விசிபிளாகவே இருக்குது. இந்த இன்பிட்வீன் ஆங்கிள் 90 டிகிரின்னு தெரியும். இப்போ நீங்கள் கையை வந்து மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர், அதாவது தம்பு, இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர், மிடில் ஃபிங்கர் இது எல்லாமே மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலராக வச்சு பாருங்கள். ஒன்றுக்கு ஒன்று 90 டிகிரி இருக்கிற மாதிரி உங்களால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது இதனோட டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது. அந்த ஆர் யூனிட் வெக்டார் எந்த பக்கம் எடுத்துக்கிறோம், இந்த பக்கம் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ கண்டிப்பாக இதுக்கும் இதுக்கு இடையில இந்த இதில் விசிபிளில் இருக்க தெரியல, ஆனால் கையை நேரடியாக நீங்கள் வச்சு பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இன் பிட்வீன் ஆங்கிள் எவ்வளோ தெரியும், 90 டிகிரி தெரியும். ஸோ இப்போ அந்த ஐடிஎல் அப்படிங்கிறது இந்த டிபிக்கும் இந்த ஆர் யூனிட் வெக்டருக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது. Okay, I think you are clear in this topic. Thank you, students.